ৰাষ্ট্ৰীয় ওলামা কাউন্সিল অসমৰ তৰফৰ পৰা সংবাদমেল আয়োজন। আজি গুৱাহাটীৰ দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত ৰাষ্ট্ৰীয় ওলামা কাউন্সিল অসম তৰফৰ পৰা এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সংবাদমেল আয়োজন কৰা হয়। অহা 2026 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসমৰ উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে 40জন প্ৰাৰ্থীৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব বুলিও প্ৰকাশ কৰে। উক্ত অনুষ্ঠানত মহম্মদ নাছিম, অসম ৰাজ্যিক প্ৰভাৰী সভাপতি মৌলানা উবাইদুৰ ৰহমান কাছিমি আৰু অসম ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ ইয়াকুত হাছান উপস্থিত থাকে। गुवाहाटी विश्वजीत सहा रिपोर्ट बीबी लाइव रिपीट गुवाहाटी विश्वजीत सहा रिपोर्ट बीबी असम लाइव काम कर रही है संगठन को मजबूती के लेकर। और इस विधानसभा 2026 में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल अपने कम से कम 40 से 50 कैंडिडेट मैदान में उतारेगी। गठबंधन के लिए दूसरे दलों के दरवाजे खुले हुए हैं सिवाय बीजेपी के। कुछ दलों से बात भी चल रही है और जिनको ये लगता है, क्योंकि मुस्लिम दलों पे सबसे ज़्यादा एक आरोप ये लगा दिया जाता है कि आप आओगे तो वोटों का बिखराव होगा। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल चाहती है, उन दलों से भी पूछना चाहती है, अगर आप चाहते हैं कि वोटों का बिखराव ना हो तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल कहती है कि आइए गठबंधन करिए, साथ लड़के बीजेपी को हराते हैं। सिर्फ ये आराग लागना कि आप न लड़िए, आपके लड़ने से जो है वोट का बंटवारा हो जाएगा, तो इसके आप ठेकेदार नहीं है। लोकतंत्र देश है, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल एक राजनीतिक दल है। हर आदमी को ये अधिकार है कि वो जाकर कहीं भी किसी भी प्रदेश में चुनाव लड़े, अपने संगठन को बनाए, चुनाव लड़े। आज जब बात आती है हमारे मसाइल पे, हमारे ऊपर हुए उत्पीड़न पे बोलने के लिए, तो आप सब लोग खामोश हो जाते हैं। और जब हम चुनाव में हिस्सा लेते हैं तो ये कहा जाता है कि आपके लड़ने से वोटों का बिखराव हो जाएगा। आज आसाम का हालात देख लीजिए क्या है, आप सब लोगों से छुपे नहीं है। एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जिस तरीके से बयान आ रहा है और जिस तरीके से उनकी कृतियाँ हैं, ये एक नाकाबिले कबूल चीज़ है। और ये समाज को बांटने के लिए आप देख लीजिए, मदरसों पे आपने टारगेट किया, मसाजिद को आपने टारगेट किया, मुसलमानों की दाढ़ी और टोपी को आपने टारगेट किया, हमारे पहनावे लुंगी और खाने को आपने टारगेट किया। अब यहाँ तक जब आपकी आत्मा को शांति नहीं मिली तो आपने एक वीडियो जारी किया कि एक मुख्यमंत्री प्रदेश का वो गोली मार रहा है और पॉइंट व्यू करके मुसलमानों के सीने पे गोली मारी जा रही। आज हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये कहने के लिए आए, अगर जिन मुसलमानों के वोट पे, नोट पर, सपोर्ट पर आज आप यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, आज आप उनका खून के प्यासे बने हुए हैं। अगर आपको मुसलमानों का खून चाहिए तो ये राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के सिपाही गुवाहाटी आसाम में बैठकर आपसे करें, ये सर पे हमारे सिंबॉलिक कफन है, हम आज कफन बांधे हुए हैं। जितने हमारे साथी आप देख सकते हैं, ये सर पे पगड़ी नहीं है, ये हमारा सफ़ेद कफन है। अगर हमारे खूनों से आपकी प्यास बुझ सकती है, आसाम का अमन पसंद भाईचारगी अगर बर्दाश्त हो सकती है, तो हमारे सीने मौजूद हैं। आइए मुख्यमंत्री महोदय, मारे गोली। मुसलमानों के खून से अगर उनको अपनी प्यास बुझानी है तो हम तैयार बैठे हुए, हमारे सीने तैयार बैठे हुए। हम गुवाहाटी में बैठ के कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय आए और मारे मुसलमानों को। जिस तरीके से तमाशा बनाया गया पूरे प्रदेश को, डी वोटर के नाम पर एक आदमी आता है, एप्लीकेशन डाल दिया, जिसका कुछ अता पता नहीं, एक आदमी हजारों नाम पे एप्लीकेशन डाल दिया कि ये मर गए हैं, ये है नहीं, और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाता है। फिर आपके BLO किस चीज़ के लिए, आप पे लेखपाल और तहसीलदार और SDM ये अधिकारी किस लिए होते हैं? क्या ये नहीं जांच करेंगे? एक आदमी गांव का जिसकी खुद पहचान ना हो, जो एक आदमी के नाम पे हजारों आदमियों के नाम पे एप्लीकेशन डाले, उसके कहने पर आप ये मान ले रहे हो कि फला आदमी मर गया, लेकिन आपका नियुक्त किया हुआ अधिकारी, आपके नियुक्त किए हुए कर्मचारी, आप उनकी बातों को नहीं मान रहे। ये एक तरीके से तमाशा है मुसलमानों को परेशान करने लिए। तो मुख्यमंत्री महोदय, मुसलमान इस मुल्क में जब से दुनिया कायम हुई है तब से, और जब तक दुनिया रहेगी तब तक रहेगा, ये अमन पसंद, सुकून और चैन के साथ रहेगा। आप जैसे लोग न जाने कितने आएंगे, चले जाएंगे। ये सत्ता की कुर्सी ज़्यादा दिन तक नहीं रहती, ये कुर्सियाँ बदलती रहती हैं। तो इस तरीके से मुसलमानों के खून के प्यासे ना बनिए। जिस मुसलमानों ने आपको अपने खून पसीने से सींच कर यहाँ तक पहुँचाया, उन्हीं मुसलमानों के आज दुश्मन बने हुए हैं। तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल इन बातों का खंडन करती है और इसकी पुरजोर लड़ाई लड़ने को तैयार है। আমি কিয় নিদিম, আমিও চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ। আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব অসম ৰাজ্যিক সমিতিৰ লগত আলোচনা বিলোচনা চলি আছে। এনেধৰণৰ কামে কেতিয়াও কোনো সমস্যাৰ সমাধান নকৰে, কিন্তু এই শংকৰজনৰ মিলনভূমি কেতিয়াও আমি অশান্তি হ'ব নিদিওঁ। সুস্থ অসমখনক আমি কেতিয়াও অসুস্থ হ'ব নিদিওঁ। গতিকে আমি অসমৰ সদায় সুস্থতা কামনা কৰোঁ, সদায় অসমীয়াৰ স্বাৰ্থত আমি কাম কৰি আছোঁ। গতিকে ইয়াত
কোনো বিশৃংখলা বিঘ্নিতি নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত ঘটিবলৈ কেতিয়াও দিয়া নহ'ব। এনেকুৱা কোনো কেতিয়াবা শুনিছেনে নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী কৈ আছে এই জাতিটোক মই আপোনালোকে অসুবিধা দি থাকক, মোৰ যেতিয়া সময় পাই মই কেতিয়াবা ৰাতি 12 বজাত মিয়া মানুহবিলাকক অসুবিধা দিওঁ। আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰি চাওক মিয়া বুলি কোনো দেশ আছে নেকি, কোনো জাতি আছে নেকি, নিৰ্দিষ্ট আছে নেকি? তেওঁলোকে যে কৈ আছে যে মিয়া মানুহক বাংলাদেশত খেদি দিম, খেদি দিয়ক। বাংলাদেশ যদি মিয়া থাকে খেদি দিয়ক। বাংলাদেশতো মিয়া বুলি কোনো দেশ এনেকুৱা আমি আজিলৈকে বিচাৰি পোৱা নাই। গতিকে এটা সন্মানীয় নামক অসন্মান কৰা কাৰ্যক আমি গৰিহণা দিছোঁ। কেতিয়াও প্ৰতিক্ৰিয়া নিদিয়ে। আপোনালোকে জানে ARDF কাৰ উচতনিত কাৰ ৰক্ষক হিচাপে কাৰ হৈ কাম কৰি আছে গোটেই অসমবাসীয়ে অলৰেডি দেখি আছে। ARDF দলে যদি ভাবিলে হয় যে অসমৰ পৰা বিজেপি শক্তি বিজেপিক পৰাভূত কৰিব লাগে, যদি ভাবিলে হয় তেওঁলোকে আৰু যিসকল দল ছেকুলাৰ দলসকল আছে তেওঁলোকৰ আলোচনা বিলোচনা কৰিব পাৰিলে হয়। আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব আমি নিজে ভাবিছিলোঁ যে আমি ARDF হওক, ৰাষ্ট্ৰীয় ওলামা কাউন্সিল হওক, কংগ্ৰেছ হওক, দিগৰ যিবিলাক পাৰ্টি আছে আমি সকলোৱে একেলগত থাকি পেলাই এটা প্লেটফৰ্মত থাকি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আমি থিয় হ'ম। কিন্তু তেওঁলোকে আমাক স্থান নিদিয়ে। তেওঁলোকে জানে যে গতিকে এওঁলোকক যদি আমি লগত লৈ লওঁ আমাৰ যিটো ৰুটি চাকা যিটো ছিষ্টেম সেইটো বন্ধ হৈ যাব। গতিকে আমি আজিৰ সংবাদমেলৰ জৰিয়তে আমি 100% এটা কথা আমি ক'বলৈ পাৰোঁ যে নিশ্চয় ARDF কাৰোবাৰ হৈ কাম কৰি আছে। গতিকে অসমবাসীয়ে দেখি আছে। আমিতো তেওঁলোকক আহ্বান কৰিম পিক আঁতৰাবৰ ক্ষেত্ৰত যি পাৰ্টিবিলাক আছে ছেকুলাৰ পাৰ্টি আছে তেওঁলোকক আমিতো আহ্বান জনাম যে তেওঁলোকে যদি ভাবে যে আমাকো লগত ৰাখে আমাৰ আপত্তি নাই আমি যাবলৈ কাৰণে। গতিকে যদি কোনোবাই আমাক নামাতে, মাতিলে ৰণলৈ যাবা, নামাতিলে ভোজলৈ নাযাবা, এটা কথা চাবলৈ জানে নে নাই? গতিকে কোনোবাই যদি আমাক নামাতে, গতিকে আমি পলিটিকেল পাৰ্টি হিচাপে আমি 2019 পৰা অসমত কাম কৰি আছোঁ। গতিকে আমি অকলশৰীয়াকৈ আমি প্ৰাৰ্থী দিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম আৰু অলৰেডি আমাৰ প্ৰাৰ্থী ৰেডি আছে। মধ্যে চলি আছে আৰু তাৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰি আছে। কেইবাজনো আহিছে জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰা আৰু পিছলৈ আমি ফেব্ৰুৱাৰী লাষ্টলৈকে আমি সেইটো ঘোষণা কৰিম ডিচাইড কৰি। তাতে অলৰেডি নাওবৈচা, ৰঙানদী গোটেইখিনিতে লখিমপুৰৰ 4টা সমষ্টিতে আমাৰ কেণ্ডিডেট ইতিমধ্যে ৰেডি হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে এলায়েন্সত তেনেকুৱা কোনো কথা হোৱা নাই। আৰু যিটো দলৰ আপুনি কথা কৈছে তেওঁৰ সেই দলটোৰ মুৰব্বীজন চুমা বাবা হিচাপে গোটেই অসমত বিখ্যাত হৈ পৰিছে। তেওঁ এতিয়া গোটেই মাইনৰিটি যিবিলাক অঞ্চল আছে মাইনৰিটি অঞ্চলবিলাকত তেওঁ ঘূৰি ফুৰিছে। তেওঁ ডাঙৰ ডাঙৰ বৰ কথা কৈ ঘূৰি ফুৰিছে, ডাঙৰ ডাঙৰ লেকচাৰবিলাক মাৰি ফুৰিছে। কিন্তু তেওঁৰ নিজা সমষ্টি বাদ দি তেওঁৰ নিজৰ সমষ্টিতে আজি যি কৰ্মৰ সন্ধানত যিসকল দুখীয়া লোকে, যিসকল সম্পূৰ্ণ অসমৰ নাগৰিক হয়, যিসকল অসমৰ মূল সুঁতিৰ নাগৰিক হয়, সেই দুখীয়া নিচলা সেই নিৰীহ লোকসকলক তেওঁৰ সমষ্টিতে এচাম চান্দাজীৱী কিছুমান এই দুৰ্বৃত্তই তেওঁলোকে জাতীয়তাবাদীৰ লেকাম মানে ডুপ্লিকেট গামোচা পিন্ধি পেলাই তেওঁলোকে সেই নিৰীহ লোকসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিছে। আৰু এই চুমা বাবাজনে গোটেই বেলেগ মাইনৰিটি এৰিয়াবোৰত ঘূৰি ফুৰিছে, কিন্তু তেওঁৰ নিজৰ সমষ্টিত যিসকল মাইনৰিটি এই নিৰীহ লোকসকলৰ ওপৰত যিবিলাক অত্যাচাৰ হৈছে এই অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ এই চান্দাজীৱীসকলক লেকাম লগাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ যি নিৰীহ লোকসকলক নিৰাপত্তা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো তেখেত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে। তে এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে তেওঁ এটা ভণ্ড, এটা যি সংখ্যালঘু প্ৰেমী তেওঁ দেখুৱাই আছে আৰু তেওঁৰ ডাঙৰ ডাঙৰ লেকচাৰ এই কোনো কামত নহা লেকচাৰ। গতিকে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ওলামা কাউন্সিলে 4টা সমষ্টিতে লখিমপুৰৰ প্ৰাৰ্থী অলৰেডি আমাৰ ৰেডি হৈছে। আমি অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম বুলি আমি বৰ্তমানলৈকে আমি সেইটো পদক্ষেপতে আগবাঢ়ি আছোঁ। অভিযোগ দিয়ে থাকে আৰু যেতিয়া কথা ক'বলৈ আৰু বেলেগ কথা নাথাকে তেতিয়া লাষ্টত যাই পেলাই এটাই কৈ দিয়ে যে এওঁলোক বিজেপিৰ এজেণ্ট। তো এইষাৰ কথা কৈ পেলাই যিখিনি সংখ্যালঘু লোক আছে সংখ্যালঘু লোকসকলৰ মাজত এটা মানে বিষবস্ত বিয়া দিব বিচাৰে। আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ওলামা কাউন্সিলৰ হৈ তাৰমানে এটা নিগেটিভ এটা মাইণ্ড ছেট কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই বাক্যটো মানে ইউজ কৰিব বিচাৰে। অসমৰ ৰাজনীতিত বৰ্তমান দুটাই আছে, এটা শব্দ হৈছে মিয়া আৰু এটা হৈছে বিজেপিৰ এজেণ্ট। এই দুটা মানে এনেকুৱা এটা বিভৎস এই এটা শব্দ আৰু এটা বাক্য বিভৎস ৰাজনীতিলৈ মানে পৰিণত হৈছে, ৰাজনৈতিক শব্দ আৰু ৰাজনৈতিক বাক্য লৈ পেলাই। চাওক, যিসকলে কৈ আছে যে আমি ভোট বিভাজন কৰিম বা বিজেপিৰ হৈ কাম কৰি আছে, তেওঁলোকৰ সাহস আছে নেকি গুৱাহাটীত আহি পেলাই মূৰত কফন বান্ধি পেলাই সংবাদমেল আয়োজন কৰিবলৈ কাৰণে? যিসকলে ছেকুলাৰ কৈ আছে, যিসকলে মুছলমান প্ৰেমী কৈ আছে, যিসকলে নিজকে অসমীয়া বুলি কৈ আছে, তেওঁলোক সাহস নাই। তেওঁলোকে নিজে এজন বিজেপিৰ এজেণ্ট হৈ তেওঁলোকে কাম কৰি আছে। এইবিলাক আমি গেৰাণ্টি দি ক'ব পাৰিম
সময়ত অসমবাসীয়ে দেখি পাব নিশ্চয় কোনে কাৰ হৈ কাম কৰি আছে। আজি অখিল গগৈয়ে যেনেধৰণৰ ভাষা, যিটো আচৰণ, যিটো ব্যৱহাৰ আপোনালোকে জানে, তেওঁলোকৰ কেনেধৰণৰ আপোনাৰ এলায়েন্স হ'ল। সি নিজে নিজে গৈ পেলাই সমষ্টি গৈ পেলাই প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিলে দেখোন। গতিকে এই এলায়েন্স কিমান দূৰ সম্ভৱ, কিমান দূৰ টিকি থাকে, নিৰ্বাচনৰ পাক মুহূৰ্তত বা নিৰ্বাচনৰ 2 দিন আগত এনেকুৱা এলায়েন্সত কিমান আহিছে, কিমান গৈছে আমি দেখি পাইছোঁ। হয়তো এলায়েন্স নহ'ব পাৰে, কোনো গেৰাণ্টি নাই। देखिए, कम से कम लिस्ट तो फरवरी के अध्यक्ष जी ने कहा कि फरवरी के लास्ट तक में हम कर देंगे, लेकिन हमारी तैयारी 40 से 50 सीटों में है। हम चुनाव लड़ेंगे 40। অলৰেডি উজনি অসমৰ পৰাই আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ওলামা কাউন্সিলৰ যিটো আমাৰ আৰম্ভণি আমাৰ উজনি অসমৰ পৰাই হৈছে, যিহেতু মই নিজে লখিমপুৰৰ সন্তান আৰু মই লখিমপুৰ জিলাৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ওলামা কাউন্সিল আমি শুভাৰম্ভণি কৰিছিলোঁ। যে নামনি অসম, মধ্য অসম, উজনি অসম, বৰাক ভেলী সকলোতে ৰাষ্ট্ৰীয় ওলামা কাউন্সিলৰ প্ৰাৰ্থী থাকিব। আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক তথা অসম ৰাজ্যিক প্ৰভাৰী ডাঙৰীয়া অলৰেডি কৈ গৈছে যে আমি 35ৰ পৰা 40টা সমষ্টিত আমি প্ৰাৰ্থী আগবঢ়াম। সদ্যহতে আমাৰ 22খন এনেকুৱা সমষ্টি, যি সমষ্টিৰ আমি প্ৰাৰ্থী অলৰেডি আমাৰ বাছনি হৈছে। এই ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ লাষ্টত আমি ঘোষণা কৰি দিম আমাৰ কোন সমষ্টিত আমাৰ প্ৰাৰ্থী থাকিব। লখিমপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শোণিতপুৰ জিলাই হওক, আপোনাৰ নগাঁও জিলাই হওক, ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, বৰপেটা সকলো জিলাতে আমাৰ প্ৰাৰ্থী থাকিব। কথা হ'ল কি, আজি আপোনালোকে অলৰেডি জানে আমাৰ অসম ৰাজ্যিক প্ৰভাৰী ডাঙৰীয়া গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে কৈ গৈছে যে এই শংকৰাজনৰ মিলনভূমি এই অসম প্ৰদেশত আজি কেইদিনমান ধৰি যি নাটক এটা হৈ আছে, যে উচ্ছেদৰ নামত, আপোনাৰ এছাৰৰ নামত, আপোনাৰ এই আজি 2 দিন ধৰি যিটো চিৰিয়েল আমি চালোঁ, 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা সময় নষ্ট কৰি অসমবাসীয়ে যিটো চালে, ফিক্স মেচ যাক কোৱা হয়, এনেকুৱা এটা বস্তু আমাৰ অনুভৱ হয়। গতিকে এইবোৰ কৰি কিবা লাভ আছে নেকি? কোনোবাই যদি দুখ কৰিছে তাক জেলত ভৰাব লাগে, কোনোবাই যদি দুখ কৰা নাই তাক দুখমুক্ত কৰি দিব লাগে। সিহঁতৰ মাজততো আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই। কিন্তু আমি খাছ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এটা কথা আহ্বান জনাম, তেওঁলোকৰ যিটো অফিচিয়েল পেজত যেনেধৰণে মানে তেওঁ গান লৈ পেলাই মুছলমানক টাৰ্গেট কৰি পেলাই যিটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলে, সেই ভিডিঅ'টো লাষ্ট মমেণ্টত ডিলিট কৰিব লগা হৈ গ'ল। কেনেধৰণৰ কথা? এনেকুৱা এজন মুখ্যমন্ত্ৰী আপোনালোকে ক'ৰবাত দেখিছে নেকি, যিজন নেকি সাংবিধানিক পদত থাকি পেলাই অসাংবিধানিক কথা বতৰা, অসাংবিধানিক কাম কাজ, তেওঁ যেনেকুৱা গুণ্ডাৰাজ চলাব বিচাৰিছে অসমত আমি কেতিয়াও হ'ব নিদিওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় ওলামা কাউন্সিলে। আৰু বিশেষকৈ আমি অলৰেডি আপোনালোকে দেখি পাইছে, আমি মূৰত কপন বান্ধি আহিছোঁ। তেওঁ পোষ্টাৰ বনাই ভিডিঅ' কৰি গুলি কৰিব দৰকাৰ নাই। সাহস আছে যদি গুলি কৰি মাৰি দিয়ক আমাক। আমি ভাৰতীয় নাগৰিক হয়। এই ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক, এই মুছলমানসকলক কেতিয়াবা মিয়া মুছলমানৰ নামত, কেতিয়াবা অচিনাকি বুলি কৈ আছে, আকৌ কৈ আছে 51ত NRCত নাম থকাবিলাক অচিনাকি হয়, তেওঁলোক চিনাকি দিয়াৰ তেওঁক কোনোবা ৰাখি থৈছে নেকি? মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব পাৰে, কোন চিনাকি কোন অচিনাকি তেওঁৰ চাৰ্টিফিকেট দিব পৰা? তেওঁতো চাৰ্টিফিকেট দিব নোৱাৰে। গতিকে সংবিধানৰ শপত খাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীত বহি পেলাই অসাংবিধানিক কথা বতৰা হ'ব নাখায়। আৰু এই সম্পৰ্কত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত বহুতে গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু গোচৰ ৰুজু হ'ব। গতিকে আমি এটা কথা কওঁ, তেওঁ যি পদত আছে পদৰ যিটো মৰ্যাদা, যিটো তেওঁ একচুৱেলি বজাই ৰখা উচিত।